عوام بحرانوں میں گھر گئی، پہلے پیٹرول پھر چینی اور اب آٹے کا بحران۔ جنگ میں 20 کلو کا تھیلا 1000، گوجرا میں 1010، ٹوبا اور لالیاں میں 1050 روپے تک جا پہنچا۔ ڈیلرز نے مہنگا آٹا ملنے کا جواز پیش کر دیا، غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا۔ کہیں روٹی مہنگی تو کہیں کم وزن، آٹے کی قیمتیں بڑھی تو روٹی بھی مزید مہنگی ہو گئی۔ سادہ روٹی 8 روپے میں بیچی جانے لگی، نان کی قیمت بھی بڑھا دی گئی۔ مہنگا آٹا خرید کر سستی روٹی کیسے بیچیں؟ نان بائیوں کا قیمت کم کرنے سے صاف انکار۔ چینی کے ریٹ میں کمی ہوئی، نہ ہی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکا۔ فیصل آباد کے کئی سٹورز پر دکانوں پر چینی کی قلت تاحال برقرار۔ چند ایک دکانوں پر دستیاب چینی 85 روپے کلو میں بیچی جانے لگی۔ شور کوٹ میں بھی سستی چینی نایاب، عوام سے مٹھاس دور ہونے لگی۔ چینی اور آٹا بھی اپنی جگہ، سبزیاں بھی سستی نہ ہو سکیں۔ ٹوبا میں آلو 48، ٹنیوٹ میں 80 روپے کلو پر جا پہنچا۔ پیاز 50، ٹماٹر 80، ادرک 300 روپے کلو ہو گیا۔ پھلوں کا بادشاہ آم 100 روپے پر براجمان، سیب 200، آلو بخارا 220 روپے فی کلو میں دستیاب، صرف تربوز 10 روپے کلو میں ملنے لگا۔ سابق وزیر اعظم چوہدری شجاعت حسین نے 24 نیوز چینل کے لائسنس کی معطلی قابل افسوس اور بلا جواز قرار دے دی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی اور MNA مونس الہی کی بھی پرزور مذمت، بولے اظہار رائے پر پابندی جمہوری حکومتوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پیمرا میڈیا کے ساتھ برداشت اور دوستانہ رویہ رکھے۔ 24 نیوز تاجروں کی آواز تھا، ہے اور رہے گا۔ فیصل آباد کی تاجر برادری چینل لائسنس معطلی کے خلاف، صدر انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ خواجہ شاہد رزاق سکہ، چیئرمین جوائنٹ ایکشن کمیٹی چیمبر شاہد ندیم، وائس چیئرمین عباس حیدر شیخ امجد عقیل اور سٹی کلاتھ بورڈ کی مذمت۔ صدر جلوی مارکیٹ موبائل ایسوسی ایشن محمد ندیم گوگی سمیت تاجر کمیونٹی کا چیف جسٹس سے از خود نوٹس کا مطالبہ۔ چھنک میں ضلعی انجمن تاجران کی 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے کی مذمت، کور کمیٹی کا فیصلہ واپس لینے اور لائسنس فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ نشریات بحال نہ کرنے پر احتجاج کی کال دے دی۔ ادھر تاندیا والا میں صحافی برادری 24 نیوز کے لائسنس معطلی فیصلے کے خلاف سراپا احتجاج۔ صحافیوں نے پریس کلب میں پیمرا کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے چینل کا لائسنس بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ پیمرا کا آزادی صحافت پر بار، 24 نیوز کا لائسنس معطل۔ مجلس وحدت المسلمین کے ڈیپٹی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر افتخار رانا انعام منچ اور دیگر ممبران کی شدید مذمت۔ ٹوبا میں بانی اور چیئرمین تاجدار ختم نبوت فاؤنڈیشن حافظ پیر محمد شمس الزمان قادری بھی میدان میں آ گئے۔ کہا 24 نیوز نے ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بلند کی۔ پیمرا سے جلد چینل کا لائسنس بحال کرنے کا مطالبہ۔ کسان تنظیموں کی جانب سے بھی چینل 24 نیوز کی بندش کی مذمت۔ چیئرمین پاکستان کسان کونسل طاہر رزاق کہتے ہیں آزادی صحافت پر قدغن قابل قبول نہیں، 24 نیوز کی نشریات کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ جڑامالہ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگیاں عجیرن بنا دی۔ 5 منٹ بجلی آتی ہے، گھنٹوں غائب رہتی ہے۔ کم وولٹیج سے گھریلو آلات خراب ہونے لگے۔ شہریوں کی وابستہ حکام سے بجلی کا نظام درست کرنے کی اپیل۔ پناہ گاہ انتظامیہ ڈی سی فیصل آباد کو خوش کرنے میں مصروف۔ بندہ نہ بشر مگر پناہ گاہ کے پنکھے بند نہ ہوئے، لائٹ دن بھر روشن، پوچھنے والا کوئی بھی نہیں۔ ریلوے کو بڑھتا مالی خطرہ، شالیمار ایکسپریس بند کرنے کا فیصلہ۔ لاہور براستہ فیصل آباد کراچی جانے والی ٹرین 15 جولائی سے بند ہوگی۔ فیصلہ وزیر ریلوے کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ شالیمار ایکسپریس کی بندش پہ تاجر برادری مسافروں میں تشویش کی لہر۔ ٹرین حادثات میں اضافے پر ریلوے حکام کا بڑا فیصلہ۔ ریلوے پھاٹک لیول کراسنگ پر آٹومیٹک وارننگ سسٹم لگایا جائے گا۔ 8 ڈویژنل دفاتر سروے رپورٹ پیش کریں، چیف انجینئر افتخار علی نے مراستہ بھیج دیا۔
मकामी हुकूमतों ने वाजिबात अदा न किए, समनाबाद फाटक बंद होने के खदशात पैदा हो गए। रेलवे के मुलाजमीन कई माह से तनख्वाह से महरूम, महकमा रेलवे ने फाटक बंद करने का इंदिया दे दिया। सेल्स टैक्स वसूली के ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम POS सिस्टम की इंटीग्रेशन जरूरी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिटेलर्स को मजीद मोहलत दे दी। 31 अगस्त तक सिस्टम का इल्हाक मरकजी निज़ाम के साथ करने की हिदायत। गाड़ियों के टोकन टैक्स के ई परमिट पर 25% छूट मिलेगी। महकमा एक्साइज का ऑनलाइन टैक्स अदायगी का रुझान बढ़ाने के लिए इकदाम, ऑनलाइन टोकन टैक्स जमा कराने पर 5% ज्यादा रिबेट देने का फैसला। ऑनलाइन इनलैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स की तरक्की के मामले पर पेशरफ्त, बोर्ड की जानिब से प्रमोशन जोन में मौजूद मुलाजमीन की कारकर्दगी रिपोर्ट 31 अगस्त तक तलब कर दी गई। पुराना बल्दियाती निज़ाम लपेट कर नया निज़ाम मुतारिफ करवाने पर तनकीद, नए इंतखाबात से कबल पहले वालों को मुद्दत पूरी करनी देनी चाहिए। साबिक चेयरमैन की जानिब से पुराने निज़ाम की बहाली का मुतालबा कर दिया गया। फैसलाबाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से अहम खबर, सेंटर्स में लोकल कमीशन तय नहीं किया जाएगा। टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक आवाम को सहल और शफाफ खिदमात मुयस्सर होंगी। के इकलौते लारी अड्डे का तामीराती काम सुसरवी का शिकार, मुसाफिरों के लिए बनाए गए वॉशरूम फंक्शनल हुए, ना ही वेटिंग रूम का कोई इंतजाम। मुसाफिर शदीद गर्मी और बारिश में खुले आसमान तले बेयारो मददगार, इंतजामिया के अधूरे काम मुसाफिरों के लिए वबाले जान। फैसलाबाद की निसार कॉलोनी में सिवरेज मसाइल संगीन, गलियों में गंदा पानी जमा, मकीनों का घर से निकलना मुश्किल। झंग में राना कॉलोनी की गलियां जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। गंदगी से परेशान मकीन बदबूज़दा माहौल में सांस लेने पर मजबूर। लालियां के मोहल्ला मुस्तफा आबाद में गंदगी के ढेर लगने लगे। उधर शोरकोट के मोहल्ला सराय से सिवरेज पानी की निकासी मुमकिन न बनाई जा सकी। चन्योट के शहरी खबरदार, होशियार। लाहौर, फैसलाबाद और झंग रोड बाईपास पर सिवरेज मिले पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी। सब्जियां शहरियों में पेट की बीमारियां समेत हेपेटाइटिस का मौजब बनने लगी। सेहत के जामिन इदारा फूड अथॉरिटी की खामोशी ने कई सवालात खड़े कर दिए। बुचियाना में अपर गुगीरा ब्रांच से मुल्हिका नहर राजबाग से बड़े पैमाने पर पानी चोरी होने लगा। सिटी 41 पानी चोरी की फुटेज मंजरेआम पर ले आया। महकमा इनहार के अफसरान की मुबैना मिली भगत से राजबा में पाइप लगाकर फसलें सैराब होने लगी। तोबा शोरकोट रोड इंतजामिया की नजरों से ओझल, अरसा दराज से टूटी फूटी सड़कें मुरम्मत न कराई जा सकी। हादसात मामूल बन गए, दीगर शहरों को जाने वाले परेशान। जबकि गोजरा म्यूनिसिपल कमेटी मोटी रोड का गढ़ा 4 माह बाद भी पूरा किया जा सका। लोगों की जिंदगियां दांव पर लग गईं, हादसात मामूल बन गए। गोजरा कॉलेज रोड की बिलाखिर सुनी गई। अरसा दराज के बाद कॉलेज रोड को कारपेट करने का काम शुरू कर दिया गया। कॉलेज रोड पर गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज समेत मस्जिद कबाबी मौजूद है। झंग में मानसून की बारिशों ने टिड्डी दल हमले का खदशा जाहिर कर दिया। महकमा ज़राअत की जानिब से टिड्डी दल के मुमकिन हमले के हवाले से अलर्ट जारी। मुकामी जिम्मेदारों और महकमे की टीमों की मदद से काबू पाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। जड़ावाला पुलिस मुकाबले में कांस्टेबल को जख्मी करके फरार होने वाले डाकू पुलिस की पहुंच से बाहर। कांस्टेबल जख्मी हुए, 5 रोज गुजर जाने के बाद भी डाकू गिरफ्तार न हो सके। थाना सिटी जड़ावाला पुलिस की कार्रवाई, गुमशुदा बच्चियां तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दी गई। मोहम्मद इलियास नामी शहरी ने 2 बेटियों की गुमशुदगी की दरख्वास्त थाना सिटी जड़ावाला में जमा कराई थी। रेल बाजार फैसलाबाद की बड़ी चोरी में मुलविस गिरोह पकड़ा गया। 5 चोरों ने 8.5 लाख रुपए की चोरी की। पुलिस की मसरूका सामान और नकदी बरामद करने का दावा। तोबा
सूबा पुलिस की मनशियात फरोशी और गैर कानूनी असलहे पर पकड़, 24 घंटों में 13 मुलजिम घर लिए, 56 लीटर शराब, चर्स और असलहा भी बरामद किया गया। फैसलाबाद ठीकरीवाला में शराब कशीदा करने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। डीआईजी जेल फैसलाबाद रीजन सईदुल्ला गोंदल का जेलों का दौरा, सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेल में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कैदियों स्टाफ को मिलने वाली सहूलियात और कैंटीन के निर्खनामे चेक किए। कैदियों की तालीम और तरबियत पे तवज्जो देने की हिदायत। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अली की जानिब से लारी अड्डे में बने शेल्टर होम का दौरा, लोगों को फराहम करदा खाने की क्वालिटी को चेक किया, जबकि दीगर इंतजामात का जायजा लिया। एसी सदर उमर मकबूल भी डीसी के हमरा थे। असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान की ज़हनी काबिलियत में इजाफे के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का फैसला, तासीलात को फ़ायदा मंद बनाते हुए एईओज़ को ऑनलाइन ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। तमाम सीईओज़ को ट्रेनिंग के लिए टास्क दे दिया गया। कमालिया में दिल के मरीजों को इलाज के लिए फैसलाबाद नहीं जाना पड़ेगा। तहसील अस्पताल में 5 बेड्स पर मुश्तमिल कार्डियोलॉजी वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। एमएनए रियाज फतेहाना, सूबाई वजीर आशफा रियाज फतेहाना और डेप्यूटी कमिश्नर आमना मुनीर की शिरकत। सीओ फेस्को की हिदायत पे सब डिवीजन दिफातर में सेफ्टी लेक्चर, समनाबाद डिवीजन एसडीओ ने ऑपरेशनल स्टाफ को लेक्चर दिया, लाइनमैन को हाई वोल्टेज और दीगर सामान के इस्तेमाल से आगाह किया। और फैसलाबाद की सोशल वर्कर रुबाब हिम्मत और हौसले की बड़ी मिसाल, मुस्तहिक अफराद के साथ कोरोना मुतासरा खानदान को भी खाना फराहम, रोजाना 100 से ज्यादा घरों में खाना पहुंचाने का सिलसिला जारी।